राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ਨੂੰ ਮਿਲੇ गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम हमले बारे ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਰਬਦਲੀ बैठक तो पहला राष्ट्रपति ਦੇ ਨਾਲ मुलाकात। पहलगाम हमले ਤੇ शाम 6 ਵਜੇ ਹੈ ऑल पार्टी मीटिंग। भारत ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पाकिस्तान ने भी लिया सख्त फैसला। अटारी वाघा बॉर्डर सनी भारत ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ रूट किते बंद। 30 अप्रैल तक भारतीय नागरिकों ਨੂੰ पाकिस्तान ਛੱਡਣ ਦੇ आदेश। पहलगाम हमले तो बाद कल कश्मीर जाएंगे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सुरक्षा की करेंगे समीक्षा, मौजूदा हालात का लैणगे जायजा। बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी के उत्ते BSF का बड़ा फैसला। सैरेमनी दौरान बॉर्डर के उत्ते गेट रहने बंद। भारतीय फौजियों के वालों पाकिस्तान रेंजर्स के नाल नहीं मिलाए जाएंगे हथ। मजीठिया की पटीशन के उत्ते हाई कोर्ट के हुई सुनवाई। सुरक्षा के मामले से हाई कोर्ट ने पंजाब ते केंद्र को जारी किया नोटिस। ADGP पंजाब मजीठिया की सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग शुरू। मुख्यमंत्री निवास के उत्ते हो रही बैठक। कई अहम फैसलों के उत्ते लग सकती है मोहर। 1 महीने के मान सरकार की तीजी कैबिनेट की बैठक। सत श्री अकाल, नमस्कार, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदे दे विच जिक्र अतवादी हमले तो बाद लगातार हो रहे एक्शन दी और एक्शन दे विचाले मीटिंगां दे दौर दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे नाल मुलाकात करने दे लई। उन्होंने मुलाकात की है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। इस खबर तो ही शुरुआत करने जा रहे हैं। अहम ते वड्डी खबर है। गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी है। हमले की ऑल पार्टी मीटिंग सदी गई है। हम तो थोड़ी देर के ऑल पार्टी मीटिंग होगी शाम 6 बजे। कुछ तस्वीर आईयां ने देश के गृह मंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्हों के वालों जिन्होंने पूरी जानकारी दी गई और काबिले गौर है कि इस मुलाकात के दौरान पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। दहशतगर्दी हमले को लैके जो पहलगाम के होया जिस 27 लोगों की 27 बेकसूर लोगों का कतलेआम किया गया है और काबिले गौर है कि ऑल पार्टी मीटिंग है शाम 6 बजे। हम तो थोड़ी देर के और रक्षा मंत्री की रिहाइश के उत्ते राजनाथ सिंह देश के डिफेंस मिनिस्टर ने उन्होंने रिहाइश के उत्ते बैठक होगी जिस सारिया पार्टियां के नुमाइंदे शामिल होंगे और उस तो पहला राष्ट्रपति के नाल मुलाकात हुई है। काबिले गौर है कि जो ये हमला होया 22 तरीक को यानी कि परसों तो उस हमले के कुछ घंटे बाद ही अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो गए सन। उत्थे पहुंच के उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। कल भी उत्थे ही सन ते पूरी स्थिति का जायजा जिथे पूरी घटना वापरी उत्थे जाके भी लिया। पूरी रिपोर्ट आके देश के प्रधानमंत्री नाल मुलाकात करके उन्होंने भी दी गई है कि देश के राष्ट्रपति नूं भी मुलाकात तो बाद पूरी रिपोर्ट रखी गई। रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय दिल्ली तो संदीप बोल साडे नाल ने। संदीप, क्या कुछ आपके पास जानकारी राष्ट्रपति के साथ गृह मंत्री की मुलाकात को लेकर? जिस तरीके से कल CCS ने कई सारे फैसले लिए, 5 बड़े फैसले लिए और उसके बाद पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को जो है वो ऑलमोस्ट खत्म किया जा रहा है। तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं पुलवामा हमले माफ कीजिएगा पहलगाम हमले के बाद और क्या क्या किस किस तरीके के जो है वहाँ की हालात है उसको लेकर गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को ब्रीफ किया और ये ब्रीफिंग और जो विदेश मंत्री ब्रीफ कर रहे थे, विदेश मंत्रालय ब्रीफ कर रहा था देश दिल्ली में जितने भी ऐसे जो दूतावास है उनके राजदूतों को, उसी वक्त गृह मंत्री राष्ट्रपति को इस पूरे मामले में जानकारी दे रहे थे और बताया जा रहा है कि आधे घंटे तकरीबन जो है ये मुलाकात चली थी और उस मुलाकात में उन्होंने भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसको उनके सामने बताया और जो जानकारी ये भी आ रही है कि क्योंकि वो गृह मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर थे और जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन शाम को वो पहुंच गए। वो लगातार 2 दिन कम से कम 2 दिन तक वो वहाँ रहे और पूरे सुरक्षा हालातों के बारे में उन्होंने जानकारी ली। फिर आके CCS में बैठक में मौजूद रहे। तो अब जो सब चीज़ें जो हुई उसको जो है किस तरीके से भारत सरकार ने लिया, भारत सरकार ने कैसे इस पूरे मसले को लेते हुए जो फैसले लिए उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। संदीप बोल साडे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रपति के नाल करीब आधा घंटे तक मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री ते देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर दी। हुण तो थोड़ी देर दे विच 6 बजे ऑल पार्टी मीटिंग सदी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रिहाइश के उत्ते बैठक होगी जिस दे विच सारी पार्टियां के नुमाइंदे शामिल होंगे। इस अतवादी हमले के उत्ते अगे देश की रणनीति की होनी चाहिए है उस दे उत्ते चर्चा की जानी।
ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। US, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੰਗ ਹੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਣਕਯਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ, ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਦਕੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਟੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। पहलगाम में घटना हुई है, कैसे? बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ उसका। लेकिन मैं भी यहाँ की बेटी हूँ लेकिन मेरी शादी उधर हुई है, मैं कुछ नहीं कह सकती। दुख तो बहुत है। एकदम से सभी को वापस कल तो आए प्लीज इस बारे में। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। हम कराची के रहने वाले हैं, समझिए। हम जो है अपने अजीज रिश्तेदारों को मिलने आए थे, अपनी वालिदा की कब्र पर जियारत करने आए थे, समझे नहीं। अब इमरजेंसी ऐसा मामला हो गया, हम दोबारा जा रहे हैं। हम 15 तारीख को आए थे और आज जो है मेरे ख्याल से 25 तारीख है, हम वापस जा रहे हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਦੁਵੱਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ
ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਟ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤੰਕ ਦੇ ਆਕਾ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕਰੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਨੇਵੀ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਨੇ ਆਈਐਨਐਸ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਾਂ ਨੇਵੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਸੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਐਨਐਸ ਸੂਰਤ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ 164 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤੇ 7400 ਟਨ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ 30 ਨੌਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰੀਖਣ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਰਚਾ ਔਰ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਲਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान हाई कमीशन ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। और हम सभी का एक ही प्रयास है कि जो देश की सरकार कर रही है हम उसका पूरा सहयोग करेंगे और पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसी के शब्दों में जवाब देंगे। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हम मोदी जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि उन्हें ऐसी सजा दी जाए जिसमें उनको खुद दहशतगर्दों को दहशत में मरी जाए। नहीं, ये कायरता का वो है
कहते हैं ना कि डायन भी एक घर छोड़ के कुछ करती है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क था। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਰਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੰਡਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਉਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। अगर पाकिस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਆਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਹੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।